Good morning, all of you. Today, we are going to study boiling point diagrams from boiling point composition diagram from vapor pressure composition diagram of mixable liquids. So, for this, again we can consider A component can be dissolved in B component. So there is a formation of completely mixable liquids called as the solution. This is the binary solution in which A component and B components are present. And the A component exerts the vapor pressure called as partial vapor pressure of A. B component exerts the vapor pressure from the binary mixture is called as the partial vapor pressure of B component. So for completely mixable liquids, the total vapor pressure of the solution is given by the equation P is equal to PA plus PP. Total vapor pressure of the solution is the algebraic sum of partial vapor pressure of the component A and the component B. The definition of boiling point of this solution is the boiling point of this solution is defined as the temperature at which when this vapor pressure, total vapor pressure, becomes equal to the atmospheric pressure 760 mm or 1 atm atmospheric pressure. When the total vapor pressure of the solution P becomes equal to the atmospheric pressure 760 mm or 1 atmospheric pressure, then this temperature is called as the boiling point of the solution. So in the previous lecture, all of us studied the definition of boiling point of a solution. The boiling point of a solution is nothing but the total vapor pressure of the solution. It is the temperature at which total vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. Second point is that various concentration of the solution should have different vapor pressure so that they will boil at different temperatures. So in other words, we can say that various concentrations of the binary solution can be boiled at different temperature. So this is the second point. Third point is that if any one solution have high vapor pressure, it will boil at low temperature. Similarly, any one temperature should have high vapor pressure, it will boil at low temperature, and similarly, any one solution will have high vapor pressure, it will boil at low temperature. So this is the third point. तर हे तिन्ही पॉइंट तुम्ही पाठीमागच्या लेक्चरला अभ्यासलेले. काय 3 पॉइंट्स आहेत तर पहा की ए लिक्विड तुम्ही बी कॉम्पोनंट मध्ये ऍड केल्यानंतर ए बी बायनरी मिक्सचर तयार होते. तर ए कॉम्पोनंट जे एक्झर्ट प्रेशर करतो त्याला आपण पार्शियल वेपर प्रेशर असं म्हणतो. बी कॉम्पोनंट जे एक्झर्ट वेपर प्रेशर करतो त्याला पार्शियल वेपर प्रेशर पी कॉम्पोनंट म्हणतो, पीबी. आणि हे दोनच कॉम्पोनंट असल्यामुळं ह्या दोघांची बेरीज म्हणजे या सोल्युशनचं टोटल वेपर प्रेशर. मग पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी. बरोबर आहे. मग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन काय? ज्या वेळेला तुम्ही याला टेम्परेचर दिल्यानंतर यांचं वेपर प्रेशर म्हणजे टोटल वेपर प्रेशर राईज होणार. आणि ज्या वेळेला टोटल वेपर प्रेशर इन्क्रीज झाल्यानंतर ज्या वेळेला ते ॲटमॉस्फिक प्रेशर इतकं होईल त्यावेळेला ते सोल्युशन काय होईल? बॉईल होईल. आणि ज्या टेम्परेचरला ते
ज्या टेम्परेचरला या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर इतकं होईल त्या टेम्परेचरला तुम्ही बॉइलिंग पॉईंट असं म्हणता. ही बॉइलिंग पॉईंटची डेफिनेशन आहे. इट इज द टेम्परेचर ॲट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन बिकम्स इक्वल टू दी ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर. आता सेकंड पॉईंट काय आहे की व्हेरियस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन विल हॅव डिफरंट वेपर प्रेशर सो दॅट दे विल बॉईल ॲट डिफरंट टेम्परेचर. तर पहा की ए कॉम्पोनंट जेव्हा बी कॉम्पोनंटमध्ये डिझॉल्व्ह कराल तर ए बी बायनरी सोल्युशन येईल. आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ एक्स ए समजा असं गृहीत धरा 0.6 आहे. मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी किती आहे 0.4 आहे. या दोघांची बेरीज एक्स ए प्लस एक्स बी हे नेहमी 1 असते. हे नेहमी लक्षात ठेवा. म्हणून मी पुन्हा पुन्हा हे रिपीट करतो. मग म्हणजे हे कॉन्सन्ट्रेशन असणारं हे एक सोल्युशन आहे बरोबर आहे. आणि त्याने वेपर प्रेशर एने एक्झर्ट केलेलं पी ए बीने एक्झर्ट केलेलं पी बी मग पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. म्हणजे पी हे कॉन्सन्ट्रेशन असणारं सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये एक्स ए 0.6 आहे एक्स बी 0.4 आहे एचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.6 आहे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी 0.4 आहे. मग हे कॉन्सन्ट्रेशन असणारं ए बी बायनरी सोल्युशन की त्याचं टोटल वेपर प्रेशर हे आहे. आता सेकंड सोल्युशन कन्सिडर करा. सेकंड सोल्युशन ए बी बायनरी सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये ए कॉम्पोनंट आहे बी कॉम्पोनंट आहे. सोल्युशन सेम आहे. आता एक्स ए मोल फ्रॅक्शन या ठिकाणी 0.8 कन्सिडर करा 0.2 कन्सिडर करा. एक्स बी 0.8 कन्सिडर करा. म्हणजे याच्यापेक्षा याचं कॉन्सन्ट्रेशन या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन भिन्न आहे. आणि ए ज्या वेळेला एक्झर्ट करेल ते आपण पी ए असं म्हणू. बी एक्झर्ट करेल वेपर प्रेशर त्याला पी बी म्हणू आणि पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. तर फरक काय ह्या दोन्ही सोल्युशन मधील सिमॅरिटी काय तर सोल्युशन एकच आहे. ए बी बायनरी सोल्युशन ए बी बाय ए पासून तयार झाले बी पासून तयार झाले ए पासून. पण भिन्नता काय आहे वेगळेपणा काय आहे तर या सोल्युशनचे कॉन्सन्ट्रेशन एक्स ए 0.6 आहे एक्स बी 0.6 आहे. म्हणजे याचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्स ए 0.2 एक्स याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं आहे. आणि त्यामुळं त्यांनी ह्या सोल्युशननी एक्झर्ट केलेलं वेपर प्रेशर हे या सोल्युशनच्या वेपर प्रेशरपेक्षा वेगळं आहे. म्हणजे डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ द सोल्युशन विल हॅव डिफरंट वेपर प्रेशर. हे टोटल वेपर प्रेशर काय आहे डिफरंट. मग त्यामुळे काय होतं की हे जे वेपर प्रेशर आहे P1 समजा हे असं करत त्याला हे P1 आहे आणि हे P2 आहे. P1 या कॉन्सन्ट्रेशनसाठी P2 या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन. मग P1 पासून ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरसाठी येण्यासाठी जे टेम्परेचर आवश्यक आहे त्याला T1 तुम्ही बॉइलिंग पॉईंट म्हणणार. त्याचप्रमाणे P2 ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरसाठी येण्यासाठी जे टेम्परेचर आहे त्याला तुम्ही T2 म्हणणार. मग वेपर प्रेशर डिफरंट असल्यामुळं त्यांचे बॉइलिंग पॉईंट काय डिफरंट आहे. आता या ठिकाणी असं गृहीत धरा की P1 हे वेपर प्रेशर जास्त आहे हाय वेपर प्रेशर आहे हाय वेपर प्रेशर आहे. त्यामुळे ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरला येण्यासाठी याला टेम्परेचर कमी लागणार. मग हा लो बॉइलिंग पॉईंट येणार. हे वेपर प्रेशर समजा लो आहे याच्या तुलनेत P1च्या तुलनेत लो आहे. मग ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरला येण्यासाठी T2 ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरला येण्यासाठी हा हाय टेम्परेचर लागणार. म्हणजे ज्याचं वेपर प्रेशर हाय आहे इट विल बॉईल ॲट लो टेम्परेचर सो इट्स बॉइलिंग पॉईंट विल बी लो. ज्याचं मुळात वेपर प्रेशर कमी आहे त्याला बॉइलिंग पॉईंट येण्यासाठी हाय टेम्परेचर. सो सोल्युशन विच हॅव हाय वेपर प्रेशर इट विल बॉईल ॲट लो टेम्परेचर अँड सोल्युशन विच हॅव लो वेपर प्रेशर इट विल बॉईल ॲट हाय टेम्परेचर. सो दिस इज द थर्ड कन्क्लुजन. मग हा फरक सर्वांच्या लक्षात आला का? तर पहिला पॉईंट काय तर डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन. सो द डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉईंट इज the definition of the boiling point of the solution is the temperature at which
the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. Different concentration solutions, different concentrations of solutions will have different vapor pressure, so that they will not boil at same temperature, they will boil at different temperature. त्या डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन असणारी जी सोल्युशन्स आहेत त्यांची वेपर प्रेशर भिन्न आहे, त्यामुळे ते वेगवेगळ्या टेम्परेचरला बॉईल होतात. थर्ड कन्क्लुजन काय की ज्या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हाय आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे, आणि ज्याचा वेपर प्रेशर मुळात लो आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट काय जास्त आहे. मग हे 3 कन्क्लुजन पाठीमागच्या लेक्चरला आपण अभ्यास केले, आणि ह्या 3 कन्क्लुजन, ह्या 3 पॉईंटवरून तुम्ही बॉइलिंग पॉईंट कंपोजिशन डायग्राम म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट कॉन्सन्ट्रेशन डायग्राम हे प्लॉट करणार. पण ही बॉइलिंग पॉईंट कंपोजिशन डायग्राम कशावरून प्लॉट करणार, तर वेपर कंपोजिशन डायग्राम. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.